Today we will discuss on SID certification procedure. Introduction. Good quality seeds refers to seed having optimum genetic and physical purity, high germination procedure percentage, and seed with optimum moisture content. That is the good quality seed. And it also includes seeds free from noxious weed, seed and other crop seed free from seed diseases. To meet this criteria, there is a need of the certification. म्हणजे यामध्ये जर तुम्हाला सर्टिफिकेशन पाहिजे असेल, सीड सर्टिफिकेशन करायचं असेल, तर जे आपण 4 क्लासेस आपण जे बघितलेले आहेत, त्यामध्ये आपण फर्स्ट बघितलं होतं की बेसिक सीड और न्यूक्लियस सीड, सेकंड थिंग or second class breeder seed, third class foundation, and fourth one certified. त्यामध्ये प्रत्येकाचे we will discuss on the physical purity, genetic purity, inert matter, likewise criteria. In that, the good quality seeds means seeds having optimum genetic and physical purity, good germination percentage, moisture good पाहिजे, and free from noxious weed seed or crop seeds likewise. Then seed certification. The definition of seed certification is the legally sanctioned system for quality control of seed during seed multiplication and production. Seed certification is a scientific and systematically designed process to secure, maintain, multiply, and make available seeds of notified and released varieties to the farmers. The objects of seed certification are to ensure genetic or genetically identity of variety, to ensure degree of physical purity, to ensure high degree of germinability, to ensure freedom from all designation seeds borne diseases, other seed crop or weed crops, other crop seeds likewise. These are the major objects for the seed certification. In that, to ensure this is word are important in the objectives. The purpose of seed certification are, the main purpose of seed certification is to ensure genuineness of quality seeds to the purchasers, a well-organized agency. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. In provision of Section 8 of SEED Act 1968, SEED Certification Agency have been established and registered under the Society Act 1886 at the state level. तुमच्या माहितीच सांगतो की 1966 आणि 1968 हे सीड ऍक्ट काही अमेंडमेंट झालेले आहेत. ओके, सीड ऍक्ट. तो सीड ऍक्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण ते डिस्कस करूया की सीड ऍक्ट काय आहे. म्हणजे आपल्या सिलेबसमध्ये असं उल्लेख नाही, पण आपण तो
At national level, Central Seed Certification Board has been established in 1972 under Section 8A of Seed Act. Central Seed Certification Board, CSCB. SSCS established in India as per Section 9 and 10 of the Seed Act. Section 10 refers to revocation or withdrawal of certificate issued. The long form of SC is the State Seed Certification Agencies. Then the seed certification agencies are also entrusted with the task regulating seed quality according to the seed rules 6. Certified seed producer is the certified seed means a person, organization who grows or distributes the certified seed in accordance with the procedures and standard of the certification. The certified seed producer needs to a person, organization who grows the certified seed. It is important. The eligibility requirements for the certification of crop varieties. These are the eligibility for certification. In that, seed of only those varieties which are notified under Section 5 of the Seeds Act 1966 shall be eligible for certification. The following requirement. First one, general requirement, in that should be a notified variety under Section 5 of the Indian Seed Act 1966, should be in the production chain and its pedigree should be traceable. Field standards, in that field standard include the selection of site, isolation requirements, spacing, planting ratio, border rows, etc. Specific requirements, presence of types in any seed crop, pollen, shaders in sorghum, bajra, sunflower, etc. Shading tassels in maize crosses, disease affected plants, objectionable weed plants, etc. Then seed standards, minimum seed certification standard have been evolved in crop wise. This is the eligibility in that general requirement, then field standard, specific requirement, and seed standard. Phases of certification. It includes first one, receipt and scrutiny. Security झालेला आहे, ते scrutiny आहे of application with notarized agreement for registration of seed plot for certification. Verification of seed source class used for raising the crop by checking certification tags, labels, seed containers, cash memo or bills. Third one, field inspection. Fourth one, post-harvest supervision of the seed crop including sealing raw seed. Fifth one, seed sampling and sending sample for analysis. And sixth one, grant of certification, tagging and sealing of the containers. This is the phases. ज्यावेळेस तुम्हाला विचारलं की शॉर्ट नोटला की फेजेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन, त्यावेळेस हे तुम्हाला 6 फेजेस लिहायचे आहेत. यामध्ये रिसिप्ट अँड स्क्रुटिनी म्हणतो ना आपण, की त्याचं बायफर्गेशन केलं ऍप्लिकेशन्स, तो फर्स्ट पॉइंट आहे. मग त्या ऍप्लिकेशन्स नंतर रिसिप्ट नंतर सीड्स व्हेरिफिकेशन करणार की कोणत्या क्लासेसचा आहे, त्याचे सोर्स काय आहेत, मेमो काय आहे, त्याचे कॅश मेमो, त्याचे बिल्स, सीड कंटेनर्स, टॅग एक्सेट्रा. नंतर थर्डला त्याचं फील्ड इन्स्पेक्शन आपण करणार त्या पर्टिक्युलर प्लॉटचा. नंतर पोस्ट हार्वेस्ट सुपरविजन्स त्याच्यात इन्क्लूड आहेत फेजेसमध्ये. नंतर सीड सॅम्पलिंग आहेत. नंतर ग्रँट ऑफ सर्टिफिकेशन, त्याला आपण
सर्टिफाईड करणार की हे सर्टिफिकेशन झालेलं आहे, त्याला टॅग वगैरे आपल्याला कंटेनर्सला देणार. यामध्ये सीड सॅम्पलिंग, जर तुम्ही आता एक्झाम्पल बघा की तुम्ही आता दुकानात गेले, म्हणजे धान्य मार्केटला गेले, त्यांच्याकडे एक इन्स्ट्रुमेंट बघा सीड सॅम्पलिंगचं, म्हणजे ते तुम्हाला दाखवून मिळते फोटो वगैरे, की तो डायरेक्ट गुणीमध्ये आपण टाकणार आणि ते आपण सीड्स बाहेर काढणार, म्हणजे पूर्ण गुणी ओपन करण्याची गरज भासत नाही. म्हणजे ते सीड सॅम्पलिंगचा तो प्रकार आहे. ओके, ते आपण प्रॅक्टिकल्स मध्ये बघूयात. एस्टिमेट्स ऑफ सोर्सेस ऑफ सीड्स. The individual intending to produce seed under certification shall be submit to the certification agency. फेजेस मध्येच त्यांनी दिलेले आहे की सोर्स काय आहे ते सीडचा, हा ऑथेंटिक आहे का, पुढे मांडलं त्याचं काही आपल्याकडे डॉक्युमेंट्स नाही तसं आपल्याला सांगणं. ऑथेंटिक सोर्स पाहिजे. Fill area for certification. There is no minimum or maximum limit for the area offered by the person for certification. तुम्ही मॅक्झिमम मिनिमम किती पण एरियामध्ये ते सीड प्रोडक्शन घेऊन त्याचा एरिया सर्टिफिकेशन साठी दाखवू शकतात. Unit for certification. It is all under one variety. It is not existent. ओके, हे पर्टिक्युलर युनिट साठी आहे सर्टिफिकेशनचं. 10 हेक्टरपेक्षा नको आहे, एकच व्हरायटी पाहिजे आहे, ते मिक्सिंग नको आहे. Okay, and it is planted with the produced seed belonging to the same class and stage in the generation chain. ज्या जनरेशनचं आपण प्रोडक्शन घेणार आहोत त्याचं प्रत्येक स्टेजचं डॉक्युमेंट मेंटेन केलेलं पाहिजे. म्हणजे बिल्डर पासून फाउंडेशन घेतलं असेल तर फाउंडेशन पासून सर्टिफाईड घेतलेलं असेल तर लाईकवाईज जनरेशन बाय जनरेशन. दिस इज इम्पॉर्टंट इन फील्ड इन्स्पेक्शन. The field inspection work which require technically trained personnel shall be performed by the persons who have been so authorized by the certification agency. Field inspection means to verify those factors which can cause irreversible damage soon after the completion of the field inspection. ह्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही ऍप्लिकेशन करणार आहे, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन असेल किंवा एजन्सी बोर्डला असेल, सर्टिफिकेशन एजन्सीला असेल, तर त्यावेळेस त्यांचं ऑथराइज पर्सन्स हे काय करतात, फील्ड इन्स्पेक्शन करतात. मग त्या अगोदर तो पर्सन्स खरंच त्या ऑथेंटिक आहे का नाही हे पण आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. त्याचं नाव गाव, म्हणजे आपल्याला तो मेल सर्टिफिकेशन एजन्सीकडून काही मेल आलेला असतात तो आपण आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. नंतर फेक्स पण येतात. पण ज्यावेळेस तुम्ही फील्ड इन्स्पेक्शन साठी जो माणूस येणार आहे तो वेल टेक्निकली ट्रेनेड पर्सनल असणार आहेत की त्याला जर तुम्ही काही विचारलं तर तुम्हाला तो आन्सर देत असतो. Re-inspection. Seeds fields not conforming and prescribed standard for certification and inspection. The certification shall, upon the request to producer of to remove the source of contamination. Re-inspection मध्ये नावातच आहे की ज्यावेळेस तुमचं फील्ड इन्स्पेक्शन झालं की फील्ड इन्स्पेक्शन नंतर त्यांनी काही रिपोर्ट जनरेट केलेला आहे तो इन्स्पेक्टरने, फील्ड इन्स्पेक्टरने. तो रिपोर्ट हा एजन्सीकडे सबमिट होतो आणि त्या रिपोर्ट मध्ये जर तुम्ही कंटॅमिनेशन असेल किंवा तिथं तुम्ही प्रॉपर डॉक्युमेंट नसतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रायटेरिया मध्ये तुम्ही फुलफिल करत नसाल तर ते परत एक नोटिफिकेशन सीड सर्टिफिकेशन एजन्सी काढते आणि रिइन्स्पेक्शन साठी तुम्हाला ते परत सामोरं जावं लागतं. नंतर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग अँड ट्रान्सपोर्टेशन. Seed crop meeting field standards for the certification shall be harvested, threshed and transported to the seed processing plant in the accordance with the guidelines issued by the certification agency. सर्टिफिकेशन एजन्सीच्या गाईडलाईन्स प्रमाणेच आपल्याला ते प्रोडक्शन घ्यायचं आहे, त्याचं हार्वेस्टिंग करायचंय, त्याचं ट्रान्सपोर्ट करायचंय, त्याचं थ्रेशिंग करायचंय. सगळे जे फील्ड स्टँडर्ड आहेत त्या म्हणजे करायचं म्हणून करायचं नाही, तर काय होईल डॅमेज होतील आणि जे फार्मर्सला सीड जाणार आहे ते जेनेटिकली प्युअर, फिजिकली प्युअर किंवा गुड सीड, गुड क्वालिटी सीड म्हणतो ना आपण, गुड क्वालिटी सीड हे भेटत नाही. Bulking is an unprocessed seed stocks to obtain larger homogeneous seed stocks to be bulk meat for the requirement. आता बल्किंगचा अर्थ की मिक्सिंग करणे. ओके, एवढं लक्षात राहू द्या. सीड प्रोसेसिंग packing schedule. The certification agency shall prepare and communicate seed processing and packing
scheduled to all certified seed producers soon after the certification of seed crops at the field stage. The seed producers shall adhere to the schedule specified by the certification agency. However, rescheduling may be accepted by the certification agency on the request of the seed producer of genuine grounds. Another thing in seed certification, that is the seed lot. Another term, a seed lot is a physically identifiable quantity of seed which is homogeneous. म्हणजे तो किती किलोचा लॉट आहे, किती लॉट आहे, दॅट इज अ सीड लॉट. आता म्हणजे सांगण्याची गरज नाही की सीड लॉट कन्सेप्ट काय आहे. याच्यामध्ये सिंपल डेफिनेशन दिले की फिजिकली आयडेंटिफायल क्वांटिटी ऑफ सीड लॉट. ज्यावेळेस आपण हे बघितले होते क्लासेस ऑफ सीड्स, तर त्यावेळेस टॅगवर लिहिलेलं होतं की सीड लॉट नंबर, सीड लॉट नंबर. तर तो नंबर असतो 1 2 3 10 ABC, त्यांची जी कोडिंग लँग्वेज असते त्या सर्टिफिकेशन एजन्सीची. Lot size. A seed lot would represents any quantity of agricultural seeds up to maximum 20,000 kg for seeds of the size of rice or larger, except in maize seed, sweet potato, etc., and up to 40,000 kg. That is a lot size. म्हणजे त्यांच्याप्रमाणे असं किती केजीचं त्यांनी लॉट केलेलं आहे. Construction of seed lot number. Each seed lot shall be assigned a specific number in order to facilitate maintaining its identity, tracing back, and its to the origin, handling, stores, transit, etc. यामध्ये कन्स्ट्रक्शन ऑफ सीड लॉट नंबर, जसं तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर कसा असतो, एक्झाम्पल BTN डॅश 2014 2019 स्लॅश नंबर तुमचा. तर तो BTN नंबर हा डिनोट्स टू द बायोटेक्नॉलॉजी फ्रॉम द ॲग्रिकल्चर और केकेवाक. BTN हा तुम्ही विद्यापीठात MPK मध्ये गेले तर हा BTN शब्द हा फक्त केकेवाकच्या बायोटेक्नॉलॉजीला दिलेला आहे. ओके. तसंच तुम्ही ॲग्रिकल्चरचा रजिस्ट्रेशन नंबर बघितला तर तुम्ही AKW दिसणार तुम्हाला, ॲग्रिकल्चर केकेवाक AKW. ओके. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे रजिस्ट्रेशन नंबर असतात. तसा सीड लॉट नंबर पण कन्स्ट्रक्शनसाठी म्हणजे तो इझियर झाला पाहिजे की कोणत्या लॉटचा आहे, ट्रेसिंग झालं पाहिजे. म्हणजे जर कोणी क्लेम केला की आम्हाला सीड आलं, ज्या सीझनला बघा की महाबीजचा असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या एजन्सीकडून सोयाबीनचे सीड थोडं डुप्लिकेट दिले गेलं असं अफवा आली होती किंवा असं निदर्शनास आलेलं आहे. पण त्या लॉट वरून आपण ट्रेसिंग करू शकतो की हे कुठलं सीड आहे, कुठं पॅकिंग झालेलं आहे. आयडेंटिफिकेशन साठी सीड लॉट नंबर हा इम्पॉर्टंट आहे. सीड प्रोसेसिंग कशी प्रोसेस केलेली आहेत, क्लिनिंग, ड्राईंग, ट्रीटिंग, ग्रेडिंग. म्हणजे आता तुम्ही बघा की सोयाबीनचा असेल, गव्हाचा असेल, गुड क्वालिटी गहू आणि तुम्ही रेशनिंगला गेल्यानंतर ते गहू कसे असतात. म्हणजे जो गहू तुम्हाला 35 रुपये 38 रुपयाचा गहू बघायचा किंवा 33 वाला गहू बघायचा आणि तोच तुम्ही रेशन मधला बघायचा, दॅट इज द ग्रेडिंग. ओके. तर हे सीड प्रोसेसिंगचा हा पार्ट आहे वेगळ्या प्रकारच्या, आणि त्याला त्याप्रमाणे क्वालिटीच्या प्रमाणे त्याला पॅकिंग करून तो दिला जातो. सीड ट्रीटमेंट स्टोर करण्यासाठी काय काय आपण प्रिकॉशन्स घेतो, सीड बॉर्न डिसीज होऊ नये, त्याला काही डिसीज लागू नये, ते पावडर फवारणी करून ते सीड ट्रीटमेंट देणे गरजेचं आहे स्टोरेजसाठी पण. Samples and sampling of seeds. Soon after completion of the seed processing, after the seed treatment, the seed sampling आपण पाठवणार. आता त्या सीड ट्रीटमेंट असतील हे ते सीड सर्टिफिकेशन एजन्सीला आपल्याला ते द्यावं लागतात की तुम्ही कोणकोणत्या पद्धतीचे ट्रीटमेंट दिलेली आहेत. सीड टेस्टिंग लॅबोरेटरी तिथं आहेत, सॅम्पलिंगचे रेकॉर्ड मेंटेन केलं जातं. हे सगळं प्रोटोकॉल प्रमाणे हे केलं जातं पूर्णपणे. Then seed analysis report. After seed testing, laboratory shall analyze the seed samples in accordance to the prescribed procedure and deliver the seed analysis report to the certification agency not later than 30 days. ज्यावेळी सीड सर्टिफिकेशन एजन्सीला हा सीड टेस्टिंग लॅबोरेटरीचा रिपोर्ट दिल्यानंतर जर ती गुड क्वालिटी सीड असेल, त्यात कोणत्या प्रकारचे डिसीज नसतील, तर ते सीड सर्टिफिकेशन आपण ते फायनल करतो आणि ते फार्मर्सला आपण देतो.
सीड स्टँडर्ड ऑफ जेनेटिक प्युरिटी याच्यात दिलेलं आहे बघा. फाउंडेशन सीड, सर्टिफाईड सीड आणि हायब्रिडचं मिनिमम जेनेटिक प्युरिटी दिलेली आहेत. फाउंडेशनला 99%, सर्टिफाईडला 98 आणि हायब्रिडला 95%. तर हे त्याचे सीड स्टँडर्ड्स आहेत, सीड सर्टिफिकेशन एजन्सीने डिफाईन करून दिलेले आहेत. ओके. ग्रो आउट टेस्ट यामध्ये the certification agency shall conduct grow out test to determine genetic purity of the seed lot wherever it is prerequisite for grant of the certificate, and also on the seed lots where doubt has arisen about the genetic purity. The grow out test can be completed by certain related laboratory tests. Decleaning, resampling and retesting is included in seed certification process. Seed standards for insect damage. जे सीड लॉट मध्ये जे सीड्स आहेत त्याचं व्हिजिबल एव्हिडन्सेस ते आपण चेक करतो. सीड टेस्टिंग लॅबोरेटरी चेक करते की त्याला कोणत्या इन्सेक्टचं डॅमेज आहे का. पण त्याला पण काही एक्सेस दिलेले आहेत की 1% चालू शकतं, 0.50% आपण त्याला सीड सर्टिफिकेशनच्या क्रायटेरियामध्ये त्यांच्या प्रोटोकॉलमध्ये ते ऍप्लिकेबल आहे की एकदम क्लीन असंच नाही की 1% आपण त्याच्यात एक्सेस करू शकतो. सीड मॉइश्चर कंटेंट. Seed standards respect to seed moisture shall be made at the time of packing of seed. Packing, tagging, sealing and issuance of certificate. On receipt of seed analysis report, the result of the grow out test wherever prescribed, and if seed lot has been met prescribed standard, ज्या वेळेस हे सगळं प्रोसेसिंग होईल, त्याचं ग्रेडिंग केलं जाईल, सीड क्लासचं टेस्टिंग केली जाईल, इन्सेक्टचं डॅमेज चेक केलं जाईल, सीड मॉइश्चर टेस्ट केलं जाईल, आणि त्या प्रिस्क्राईब स्टँडर्डला जर ते सीड लॉट हा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आला, म्हणजे सगळे कॅरेक्टर्स त्याचे पॅरामीटर्स हे प्रॉपर आले, तर पॅकिंग, टॅगिंग आणि सिलिंग आणि त्याला एक प्रकारचा सर्टिफिकेशन हा दिला जातो, त्याला इश्यू केला जातो. Validity period for certificate. The validity period shall be 9 months from the date of test at the time of initial certification. 9 months त्याला validity period आहे certificationचा. Revocation of certificate. If the certification satisfy either reference made of the of otherwise that the certificate granted by it under section 9(3) of the Act obtain misrepresentation as on essential fact, the holder of the certificate has without reasonable cause fail or company conditions subject to the certificate has been granted and controverted of any provision act. रिओकेशनचा अर्थ म्हणजे जो सर्टिफिकेशन दिलेला आहे त्या पर्टिक्युलर लॉटला जर कोणी ऑब्जेक्शन घेतला असेल तर ते तो रद्द करण्याचा अधिकार पण हा सेक्शन 10 मध्ये दिलेला आहे सीड ऍक्टच्या. जसं आपण पेटंट म्हणतो की पेटंट कोणी केलेला असेल तर रद्द करण्याचा पण अधिकार त्या एजन्सीला असतो, पण ते रद्द करण्यासाठी कोणी ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे, त्याच्याकडे काय त्याचे एव्हिडन्सेस आहेत का, अशा पद्धतीचं पुन्हा असेसमेंट करून बघितलं जातं. आणि retention of the certification of record. The certification agency shall preserve in order all the documents including the guard samples containing of certification of each seed lot for 2 years from the grant extension. अशा पद्धतीचं त्याला सीड सर्टिफिकेशनच्या प्रोसेस मध्ये आपल्याला जाऊन त्या फार्मर्सला जे फार्मरला जे सीड भेटतं तर ते डायरेक्ट न भेटतं, ते ह्या प्रोसेस थ्रू भेटतं.
की इन्स्पेक्शन असेल, त्याचे टेस्टिंग असेल, लॅबोरेटरी टेस्टिंग असतील, पॅकेजिंग असेल, त्याचे क्लिनिंग असेल, जे इनेट मॅटर असतील, त्याचे फिजिकल प्युरिटी असतील, त्याची जेनेटिक प्युरिटी असतील, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्रायटेरिया थ्रू पास होऊन ते तुम्हाला फार्मर्सला सीड्स भेटतं आणि आपण ते ग्रो करतो. तर अशा पद्धतीचं हे